ओं नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुस ओं नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने मो प्लस टू सेकेंड ईयर आर्ट्स पिला मानक पई ओडिया ऑप्शनल बा ओडिया इच्छा दिनर गोटे सुंदर वीडियो उपस्थापना करुछि। पिला मन देखो हमर इंटरनल एग्जाम सरी जाइछि, आगु को हमर फाइनल एग्जाम हबो। फेब्रुआरी मासर हमर प्लस टू बोर्ड एग्जाम आरंभ होउछि एवं मार्च मासरे हमर ओडिया ऑप्शनल एग्जाम अछि। तेणु ओडिया ऑप्शनल रो एग्जाम को आखि आग रखी मु आज गोटे 80 मार्क रो गोटे सुंदर वीडियो उपस्थापन करुछि बा किछि बछा बछा एमसीक्यू क्वेश्चन 2 मार्किया 3 मार्किया एवं लॉन्ग क्वेश्चन आलोचना करिवि एवं परीक्षा रे देखो जो 80 मार्क रो क्वेश्चन आसीबो को पैटर्न आसीबो जे पद्य गद्य गल्प एवं ग्रामर रू ओडिया ग्रामर रू केते मार्क आसीबो आज ता संबंध रे मु डिस्कशन करिवि एवं 80 मार्क रो क्वेश्चन मध्य मु आलोचना करिवि एवं बछा बछा क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन गुडी को 5 मार्किया क्वेश्चन गुडी को परीक्षा रे आसीबार संभावना अछि ताको मध्य आलोचना करिवि। एई वीडियो रे पिला माने तमरो डाउट सब क्लियर हे जिवो। ओडिया ऑप्शनल जो 80 मार्क रो एग्जाम हबो केउ विषय रु केते मार्क आसीबो एवं ता सहित ग्रामर मध्य केते मार्क आसीबो एवं परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन में आलोचना करिवि। देखो पिला माने हमर ओडिया ऑप्शनल रो 80 मार्क रो एग्जाम हबो एवं समय छ मन तो 3 घंटा। प्रथम क्वेश्चन छ हमें एक मार्किया क्वेश्चन को जिबा। एक मार्किया क्वेश्चन मन तो पिला माने प्रथमे कविता आसी पारे किंबा गल्प आसी पारे किंबा प्रबंध। एटी मु कविता आलोचना करूची जे परशुरामंकर कदंडर नाम कौन। पिला मन देखो एटी एमसीक्यू एक मार्किया क्वेश्चन 3टा आसीबो ऑप्शन वाला। परशुरामंकर कदंडर नाम कौन? ऑप्शन वैष्णव, सारंग, शिवधनु ना गांडीव। उत्तर पिला मन मन रखता जे परशुरामंक कदंडर नाम होउची वैष्णव। द्वितीय क्वेश्चन सरह सुंदरीर देहर वर्ण किपरि थिला? ऑप्शन श्यामल, गोरा, कला ना उत्तर होची श्यामल। तृतीय क्वेश्चन चंद्र बिना काहार गति नाही। जो चंद्र बिना काहार गति नाही तारा, ग्रह, कुमुद ना चकर। पिला माने मन रखता जो चंद्र बिना चकरर कौन होची गति नाही। देखो पिला माने वर्तमान आलोचना कले पद्य विभागर प्रथमे एक मार्किया 3टा गला पुणी 2 नंबर देछि एक मार्किया 2टा जहाँकि आमको गोटे वाक्य रे लिखिबा पई पड़िबो। मनोक्ता ऑप्शन बोला 3टा गला 3 मार्क तापर एक मार्किया 2टा पड़िबो। प्रथम क्वेश्चन कहिछि परशुराम को पितांग नाम कौन? मनोक्ता पिला माने जे परशुराम को पितांग नाम कौन ना जमदग्नि। जे परशुराम को पितांग नाम होची जमदग्नि। द्वितीय क्वेश्चन सबु घरे दैवी विधाता किए? जे प्रत्येक घरे दैवी विधाती किए ना उत्तर होची दूतिका। तापर देखो पिला माने वर्तमान एक मार्किया गला 2 मार्किया गला एबे पिला माने आमे 2 मार्किया आलोचना करबा। एक मार्किया गला ऑप्शन वाला 3टा ए गोटे धाड़ लेखो 2टा 5 मार्क पड़ेला। एबे 2टी वाक्य रे उत्तर दियो हमको 3टी करिया पई पड़िबो 2 3 6 जे 2 3 6। देखो पिला माने प्रथमे हमें कौन करबा जो कविता ना एवं कवि को ना लिखिले 1 मार्क एवं ता संबंध रे गोटे धार लिखिले 1 मार्क 2 मार्क। प्रथम क्वेश्चन कहिछि कवि बलराम दासंकर 2 खंड पुस्तकर नाम लेखो। जे कवि बलराम दासंकर 2 खंड बहिर ना लेखो। पिला मन देखो एई जो प्रश्नटी बा कविता बा प्रश्नटी परशुराम भेट कवितार आसीछि। कवि बलराम दास एटारे वर्णना करिसंती। तेणु बलराम दासंक अन्यान्य साहित्य कृति मध्य लक्ष्मी पुराण, बट अवकाश इत्यादि 2टा गला। तापरे सरह सुंदरी की विद्या जानिथिला? सरह सुंदरी की विद्या जानिथिला ना? ई प्रश्नटी कोठी आसी ना सुरह सुंदरी कवितार आसीछि। एठारे कवि अच्युतानंद दास वर्णना करिसंती जे सरह सुंदरी थंबन, मोहन, वैश्य, उच्चाटन विद्या सब जानिथिला। ग नंबर क्वेश्चन कहिछि
ପ୍ରୀତି ପୁରନ୍ଦର ବୋଲି ରାଧା କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଯେ ପ୍ରୀତି ପୁରନ୍ଦର ବୋଲି ରାଧା କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଦେଖ ରାଧା ଆସିଛି, ବିଷୟ ହେଉଛି କବିତାଟି ହେଉଛି ଧୀରେ ରାଧା କର ଧରି। ଏଠି କବି କିଏ? ନା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ପ୍ରୀତି ପୁରନ୍ଦର ବୋଲି ରାଧା ପ୍ରଣୟ ରାଜା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରୀତି ପୁରନ୍ଦର ବୋଲି ରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଘ, ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ସେ କିପରି ପଖାଳିବେ ବୋଲି ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି? ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ସେ କିପରି ପଖାଳିବେ ବୋଲି ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କବିତାଟି କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ନା ଉଠ ନିଶି ପାଇଲା। କବି କିଏ? ନା ବନମାଳୀ ଦାସ। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲେ ଝରିରେ ରଖିଥିବା ବାସନୀରେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ପଖାଳିବେ ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି। ଏବେ 2 ମାରିକିଆ ପିଲାମାନେ ଗଲା। ଏବେ ଆମେ 3 ମାରିକିଆ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ 3 ମାରିକିଆ ଆମକୁ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 3 ଦୁଣେ 6। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଆମର କବିତାଟି ନାଁ ଏବଂ କବିଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଲେ 1 ମାର୍କ ଏବଂ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବିଷୟରେ 2-3 ଧାଡ଼ି ଲେଖିଲେ 2 ମାର୍କ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ଯେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ବେଶଭୂଷା କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଖ କବିତାଟି ନାଁ କ'ଣ? ନା ପରଶୁରାମ ଭେଟ। କବି କିଏ? ନା ବଳରାମ ଦାସ। ତେଣୁ ପରଶୁରାମଙ୍କ ବେଶ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ପରଶୁରାମ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଶିରରେ ନାଗବନ୍ଧ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ପିଙ୍ଗଳ ଜଟା ଥିଲା। କଣ୍ଠ ତୁଳସୀ ଓ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ଥିଲା କଣ୍ଠରେ। କୋଟି କାଛଟା କୃଷ୍ଣାଜିନ ଛାଲ କୋଟିରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମ୍ଲେଚ୍ଛାଦି ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ମ୍ଲେଚ୍ଛାଦି ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ହୋଇଛି ଉଦୟ କିଏ କାହାକୁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ନା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଯେଉଁ କବିତାରୁ ଆସିଛି। କବି ଏଠି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ଲେଚ୍ଛାଦି ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ହୋଇଛି ଉଦୟ ଏହା ଦୂତି କହିଛି। ଯେ ମ୍ଲେଚ୍ଛାଦି ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ହେଉଛି ଉଦୟ ଏହା ଦୂତି କହିଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଦୂତିକା ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥିଲା। ଆନନ୍ଦିତା ହୋଇ ନିସ୍ତରିଲି ବୋଲି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଛି। ଭକ୍ତି ଭରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ମ୍ଲେଚ୍ଛମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଉଦୟ ହୋଇଛି ବୋଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ଦୂତି କହିଲା। ଆଉ ଥରେ କହି ଦେଖ, ଭକ୍ତି ଭରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ମ୍ଲେଚ୍ଛମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଉଦୟ ହୋଇଛି ବୋଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ଦୂତି କହିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି 5 ମାରିକିଆ। ଯେ 2ଟା ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଥର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ପରଶୁରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର। ଏଇଟା ପରଶୁରାମଙ୍କ ଭେଟ କବିତାରୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ ଶିଖିଦେବ। ତା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦିଅ। ପରୀକ୍ଷାର ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ଯେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦିଅ। ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ କବିତାରୁ କେତେ ମାର୍କ ଆସିଲା? 5, 6, 5, 11, 11, 6, 17, 17, 2, 19, 3, 22, 3, 2, 5, 6, 5, 11, 6, 17, 17, 5, 22 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଯେ ଗ୍ରୁପ୍ ବି କୁ ଯିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଗ୍ରୁପ୍ ବି କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଖ ବିଭାଗ ଗ୍ରୁପ୍ ବି। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ମହତି ଦେବତା। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଭାଗକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଭାଗର 3ଟି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଯେ କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହତି ଦେବତା। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ରାଜା। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କୌଣସି ବିଷୟରେ କିଏ ଏକମତ ନହେଲେ ତାକୁ ସତ ବା ମିଛ କହିହେବ ନାହିଁ। ଷଡ଼ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଷଡ଼ଦର୍ଶନ, ଷଡ଼ରିପୁ ଆଉ ରାଜା ମାନେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଷଡ଼ରିପୁ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଗ ବିଭାଗକୁ ଯିବା। କେଉଁମାନେ ଏବେ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସ୍ମାରକ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ରାଜାମାନେ, ପ୍ରଜାମାନେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ।
देख पिलामाने एमसीक्यू क्वेश्चन गला वर्तमान 7 नंबर कही गोटे धाड़ी आम उत्तर लिखा। प्रथम क्वेश्चन कही आध्यात्मिक शब्दर अर्थ कौन जे आध्यात्मिक शब्दर अर्थ होची जे जीवात्मा संक्रांत जो एक मारिकिया दुईटा क्वेश्चन पिला माने पढ़िबो। प्रथम क्वेश्चन कही आध्यात्मिक शब्दर अर्थ कौन ना जीवात्मा संक्रांत। द्वितीय क्वेश्चन कही बुद्धि मार पेंच द्वारा कौन हुए जे बुद्धि मार पेंच द्वारा कौन हुए मनोक्त पिला माने जे बुद्धि मार पेंच द्वारा कहा को विश्वास करी हुए नहीं किंबा सत्यता धरा पड़े नहीं। मनोक्त बुद्धि मार पेंच द्वारा कौन हुए ना कहा को विश्वास करी हुए नहीं किंबा सत्यता धरा पड़े नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन पिला माने कही दुईटी वाक्य रे उत्तर दियो। एटी आमर 40 रु 50 शब्द रे मनोक्त एटा दी मार्किया हमको 3टी करिया पई पड़िबो। परीक्षा रे हमको 4टी क्वेश्चन देइतिबो 2 3 6। प्रथम क्वेश्चन कही जे वेदांत दर्शन रे कौन प्रतिपादित होउछि। देखो पिला माने वेदांत दर्शन रे कौन प्रतिपादित होउछि। देखो ये प्रबंधटी को विषय आसी प्रथम आम लक्ष्य करवा कारण ये प्रबंधटी पिला माने देखो आध्यात्मिक भित्ति आसी लिखित पड़ो परीक्षा कौ प्रबंध आसी ना आध्यात्मिक भित्ति तार प्राबंधिक किए ना रत्नाकर पति एतिकी पिला माने लिखिदेले 1 मार्क आसीगला। क्वेश्चन कही वेदांत दर्शन रे कौन प्रतिपादित होउछि। बहुत इजी क्वेश्चन जे वेदांत दर्शन रे सुख दुख संपर्क रे प्रतिपादित होइछि। आउ थे छुआ को देख वेदांत दर्शन रे कौन प्रतिपाद होउछि ना वेदांत दर्शन रे सुख आ दुख संपर्क रे प्रतिपादित होइछि। ख ऑप्शन धबली ठक कहले कौन बुझ धबली ठक आगे पिला माने क्वेश्चन टा देखिबो सेठी अनुमान करिवो को प्रबंध रु आसीछि। हमर पिला मान देखो 4टी प्रबंध अछि गोटे आध्यात्मिक भित्ति गोटे छोटई सुंदर समानता स्वाधीनता भातृत्व आउ सत्यम जयते तेणु धबली ठक छुआ मन तो सत्यम जयंत रु आसी कौ प्रबंध रु आसी ना सत्यम जयते एटार प्राबंधिक किए ना गोविंद त्रिपाठी। क्वेश्चन अर्थ होची धबली ठकर अर्थ होची पोशाक परिच्छद रु भद्र जना पड़ुतिबा ठक को धबली ठक कह। बहुत इजी क्वेश्चन छुआ पोशाक परिच्छद रु भद्र जना पड़ुतिबा ठक को जे पोशाक परिच्छद रु भद्र जना पड़ुतिबा ठक को धबली ठक कह। नेक्स्ट क्वेश्चन कोटि कोटि मनुष्यर भाग्य को किए कामुड़ी धरिछि जे कोटि कोटि मनुष्यर भाग्य को किए कामुड़ी धरिछि। पिला मन देखो एटा प्रथम देखियो को विषय आसी ना प्रबंध होची समानता स्वाधीनता भातृत्व एटारे प्राबंधिक किए ना हमर चित्तरंजन दास जे समानता स्वाधीनता भातृत्व प्रबंध रु आसी प्राबंधिक हेले चित्तरंजन दास जे कोटि कोटि मनुष्यर भाग्य को अशिक्षा दारिद्र रोग कामुड़ी धरिछि जे अशिक्षा दारिद्र रोग कामुड़ी धरिछि। क्यों मनुष्यटी असंपूर्ण जे ज्ञान देखो क्यों मनुष्यटी असंपूर्ण देखो आगे देखिवा को विषय आछि ना छोटई सुंदर आछि। छोटई सुंदर प्राबंधिक किए शरद कुमार महांती। क्यों मनुष्यटी असंपूर्ण ना ज्ञान साधनारे ऊपर को उठिथिबा अथच अंतर्बोध नथिबा ज्ञान रे ऊपर को थिबो कि ता भितरे अंतर्बोध नथिबो सेही लोक मोच असंपूर्ण बोली कहा जायछि। एबे पिला माने 3 मार्किया क्वेश्चन को जिबा। 3 मार्किया क्वेश्चन 2टी प्रश्न उत्तर दियो कहिछि 60 रु 80 शब्द रे प्राचीन भारतर राजनीति क्षेत्र रे आध्यात्मिक स्थान कौन थिला एडी आध्यात्मिक देई देलानी तेनु विषय प्रबंधटी जना पड़ी होउछि जेटा आध्यात्मिक भित्तिरु आछि। प्राबंधिक किए ना रत्नाकर पति मनोताओ प्राचीन काल रे जो राजनीति थिला से क्षेत्र में आध्यात्मिकता मूल नीति भाव में कार्य करुला। से समय राजा माने प्रजा मान आखिरी महती देवता रूपे थे कारण से आध्यात्मिक संपर्क थिला। आउ महर्षि बा राजर्षि जनक थे यार उदाहरण। द्वितीय क्वेश्चन अंक शास्त्र
ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ବଳରେ କିପରି ପ୍ରମାଣ କରାଯିବ ଯେ ଚାଲିକରି ଯାଉଥିବା ଲୋକର ପାଦ ତଳେ ଲାଗିବନି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଛୁଆ, ଯେ ଅଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ବଳରେ କିପରି ପ୍ରମାଣ କରାଯିବ ଯେ ଚାଲିକରି ଯାଉଥିବା ଲୋକର ପାଦ ତଳେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆସିଛି ନା, ଏଇଟା ସତ୍ୟମବେ ଜୟତରୁ ଆସିଛି। ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଛି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କିଏ ନା, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ। ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଅଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଚାଲି କରି ଯାଉଥିବା ଲୋକର ପାଦ ତଳେ ଲାଗେ ନାହିଁ। ନା ଚାଲିକରି ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲାଗେ ନାହିଁ। କଥାଟି ଅସତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯଦି ବହୁତ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରି ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ତେବେ ତା ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେ ସମାନତା ନାମକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସୋହା ଆବିର୍ଭାବର କାରଣ କ'ଣ? ଯେ ସମାନତା ନାମକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସୋହା ଆବିର୍ଭାବର କାରଣ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏଟା କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସେ ନା, ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାତୃତ୍ୱ। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କିଏ ନା, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଯେ ସମାନତା ନାମକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅସ୍ପୃହା ଆବିର୍ଭାବର କାରଣ ଅଳପକୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥନ କରାଇବା ସକାଶେ ବାକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଫିସାଦ କରି ବଞ୍ଚିତ କରି କଦାପି ରଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ସମାନତା ନାମକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅସ୍ପୃହା ଆବିର୍ଭାବର କାରଣ ଅଳପକୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥନ କରାଇବା ସକାଶେ ବାକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଫିସାଦ କରି ବଞ୍ଚିତ କରି କଦାପି ରଖିଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମାନତା ନାମକ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅସ୍ପୃହାର ଆବିର୍ଭାବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଏଇଥର ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପରିଲକ୍ଷିତ, ଯେଟା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତରୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି। 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ କରତେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସତ୍ୟ ହେବ ଜୟତେ ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ରଚନା ଆଲୋଚନା କର। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଆମେ ଜୟନ୍ତେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତରୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଇଟା କରତେ ପଡ଼ିବ ଛୁଆ, ଦୁଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବଜିବ। ଦେଖ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର କେତେ ମାର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଲା। ଏକା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଛୁଆ 5 ମାର୍କ, 6 5 11 6 17 2 19 19 3 22, ଇଏ ବି ପିଲାମାନେ 22 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗ୍ରୁପ ସି କୁ ଯିବା। ଗ୍ରୁପ ସି ର ଯିବା ଏବେ ଗଳ୍ପ ବିଭାଗକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ପିତା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅମର ହୁଏ? ପିଲାମାନେ ତ ପିତା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅମର ହୁଏ? ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା ନା ପତ୍ନୀ ନା ମା? ମନ ତ ପିତା ପୁତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅମର ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସକାଳେ ମା କେତେ କପ୍ କଫି ପିଇଥିଲେ? 3 କପ୍, 4 କପ୍, 5 କପ୍, 6 କପ୍? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 4 କପ୍। ଗ କହିଛି ମେହେରଙ୍କ ଛବିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣଟିଏ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା? ଯଦି ମେହେରଙ୍କ ଛବିକୁ ଆମେ ରଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣଟିଏ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ନା ଟେବୁଲଟିଏ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ଚୌକି ନା ଟେବୁଲ ନା ଖଟ? ନା ମେହେରଙ୍କ ଛବିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଟେବୁଲଟି ଦରକାର ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଦୁଇଟା ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କ ମଝିଆ ପୁଅ ହାତରେ କ'ଣ ଧରି ପ୍ରବେଶ କଲେ? ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କର ତ 3ଟା ପୁଅ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପୁଅ ଥିଲେ ନେତା, ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ଥିଲେ ମଧୁଆ ମାତାଲି ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ନେଇକି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ହାତରେ ମଦ ବୋତଲ ଧରି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ମା କେଉଁଥିରେ ବସି ଘରକୁ ବାହାରିଗଲେ? ନା ମା ରିକ୍ସାରେ ବସି ଘରକୁ ବାହାରିଗଲେ। ମାନେ ତ ମା କେଉଁଥିରେ ବସି ବାହାରିଗଲେ ନା ରିକ୍ସାରେ ବସି ବାହାରିଗଲେ। ଏବେ ଆମେ 2ଟି ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦିଅ। 2 ମାର୍କିଆ 3ଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ଯେ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବର ନିୟମ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ? ଯେ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବର ନିୟମ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କି କେଉଁ ବିଷୟରୁ ଆସିଛି ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପକ୍ଷାଘାତ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଛି। ମନେ ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଗଳ୍ପ ନା ପକ୍ଷାଘାତ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଛି। ଏଠି ଗାଳ୍ପିକ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବନ ହେଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଜୀବନ ହେଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଓ ମରଣଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବ ଚିରନ୍ତନ। ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ନିୟମ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କେବଳ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଛୁଆ, ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କର ମା ବିଧବା ହେଲା ପରେ କେଉଁଠାରେ ରହୁଥିଲେ?
ଯେ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ମା ବିଧବା ହେଲା ପରେ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଛି? ନା ଗଳ୍ପଟି ହେଉଛି ମା ଆସିଲେଣି। ଯେ ଗଳ୍ପଟି ହେଉଛି ମା ଆସିଲେଣି। ଏଠି ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଯେ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କର ମା ବିଧବା ହେଲା ପରେ କେଉଁଠାରେ ରହୁଥିଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଳ୍ପ ମା ଆସିଲେଣି। ଗାଳ୍ପିକ ହେଲେ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ସାହେବଙ୍କ ମା ବିଧବା ହେଲା ପରେ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ନା ନିଜ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। ତୃତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାବପ୍ରବଣ ଛାତ୍ରମାନେ ମେହେରଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗଳ୍ପଟା ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ। ଏଇଟାର ଗାଳ୍ପିକ ଅଛନ୍ତି ଫତୁର ଆନନ୍ଦ। ଯେ ଭାବପ୍ରବଣ ଛାତ୍ରମାନେ ମେହେରଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ବାଗ୍ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଭାବପ୍ରବଣ ଛାତ୍ରମାନେ ମେହେରଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦିଅ। 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଦୁଇଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଦୁର୍ଜନ ବାବୁଙ୍କର ଚାକିରି ଜୀବନରେ କିପରି ଥିଲା? এইটা মানে দেখো କେଉଁ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଛି? ନା କେଉଁ ଗଳ୍ପ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ନା ହେଉଛି ପକ୍ଷାଘାତ। ଏଇଟା ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗାଳ୍ପିକ ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର। ମନୋକ୍ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀରୁ। ନାନା କୂଟନୀତି ତଥା ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଉଠନ୍ତି। କ୍ଷମତା, ପ୍ରତିପତ୍ତି, ଅର୍ଥ, ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସେ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ପାଆନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚୌକି ଉପରେ ବସିବାକୁ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ କାହିଁକି ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଗଳ୍ପଟି ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ମହାର ଜୟନ୍ତୀ। ଗାଳ୍ପିକ ଫତୁରାନନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦାନ୍ତ ଉପଡ଼ା ଚୌକିଟିଏ ସଭାପତିଙ୍କ ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସାହିତ୍ୟିକ ସେହି ସଭାର ସଭାପତି ଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ସେହି ଦାନ୍ତ ଉପଡ଼ା ଚୌକି ସହ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭଙ୍ଗା ଥିବା କଥା ସେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେହି ହେତୁ ଚୌକି ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ରାଜି ହେଉଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ଯେ ବାଉଁଶ ରାଣୀ ପରି କାହାର ନାଚ କିପରି ଲାଗୁଛି? ବାଉଁଶ ରାଣୀ ପରି କାହାର ନାଚ କିପରି ଲାଗୁଛି? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପଟି ଆମର ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଛି। ଗାଳ୍ପିକ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ବାଉଁଶ ରାଣୀ ପରି ନାଚି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଜୀବନ ପ୍ରଭାବର ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତରାଳର ସରଳ ରେଖାରେ। ଯେ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ବାଉଁଶ ରାଣୀ ପରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଯେପରି ତା ଜନ୍ମକାଳରୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିବା ପାଇଁ ନାଚି ଚାଲିଥାଏ, ଅନୁରୂପ ଭାବେ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟଣାମାନ ଘଟି ଚାଲିଛି। ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଅସାବଧାନ ହେଲେ ସେ କିପରି ଅଦୃଶ୍ୟ ଗହ୍ୱରରେ ସେ ଗଳି ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଲୋପ ପାଇଯିବ। କାରଣ ବାଉଁଶ ରାଣୀ ପରି ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ସେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବଞ୍ଚି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସଂଘର୍ଷ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେଖ ତାପରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖ 5 ମାର୍କିଆ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନେ ପଡ଼ିବ ଯେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନେ କିପରି ମେଡ଼ିକାଲ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କଲେ? ଏଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ମେହେର ଜୟନ୍ତୀରୁ ଆସିଛି। ତା ସହିତ ଗଳ୍ପ ନାୟିକା ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଉଁଶ ରାଣୀ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ତେଣୁ ମନୁତା ପିଲାମାନେ ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ପାଇଯିବା। ଦୁଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିଖତେ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଗ୍ରୁପ୍ ଡିକୁ ଯିବା। ଗ୍ରୁପ୍ ଡିରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଅଳଙ୍କାର ଆସିବ। ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିতে ପଡ଼ିବ 100ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। 5 ମାର୍କିଆ 2ଟା ଛୁଆ। ଆଉ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଯେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ତାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାରତା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି, ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଆମେ ଲେଖିବା ଆଗେ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ତାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ସେଇଠୁ ପାଇଯିବା। କେଇଟି 5 ମାର୍କ ପାଇବା। ବୁଝିପାରିଲ ଛୁଆମାନେ? ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କାହା କୁହନ୍ତି ଆଗେ ଆମେ ଲେଖିବା, ତାପରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଯେ ଉପମେୟ କାହା କୁହନ୍ତି, ଉପମାନ କାହା କୁହନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ କିଛି? ତେଣୁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କେତେ ବର୍ଗ କରାଯାଇଛି? 3 ଭାଗରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣପମା ଗୋଟେ ଅଛି, ଲୁପ୍ତପ୍ରମା, ମାଳପମା, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା।
द्वितीय क्वेश्चन पिला माने से कहिछि जे द्वितीय क्वेश्चन होउछि जे विभावना अलंकार काहाको कहंती जे विभावना अलंकार काहा कहंती यार स्वरूप निर्णय कर बुझिबल पिला माने जे आगे आमे लिखिबा जे विभावना अलंकार काहाको कहंती लिखिबा तापरे तार स्वरूप आलोचना करिबा कारण मन तो कारण नथाई कार्यर उत्पत्ति हेले ताको विभावना अलंकार कहा जाए एवं ता सहित वर्णना कर ता लास्ट क्वेश्चन कहिछि उत्प्रेक्षा अलंकार काहा कहा जाए सदृष्टांश व्याख्या कर एटी उत्प्रेक्षा अलंकार विषय लिखिबा सेटा दी भाग रे विभक्त गोटे हला वाच्यात्प्रेक्षा आ गोटे प्रत्यय मान उत्प्रेक्षा लिखिले आमे 5 मार्किया दीटा करबा आ तीनटा मते शिखि दबा छ परीक्षा निश्चय आसीबो ता छोड़ पिला मन टिके जमक अलंकार देखि से जमक अलंकार क्या कहतार प्रकार भेद नेक्स्ट पिला माने जिबा तीनोटी बर्तन ग्रामर पार्ट को जिबा पिला माने देख संधि विच्छेद तीनोटी प्रश्न उत्तर दियो हमको संधि विच्छेद करिया पई पड़िबो प्रथम पिला माने देखो क्वेश्चन देइछि संधि विच्छेद हमको करिया पई पड़िबो प्रथम देइछि अधिस्वर जे अधिस्वरर संधि विच्छेद कले कोन हबो तापर कहिछि संधि काहाको कहंती अधिस्वर तापर संधि काहा कहंती तापर कहिछि गणेश बुझिबल कि तापर कोन कहिछि गणेश आगे जिबा अधिस्वर अधिस्वर मन रखता छुआ अधिस्वरर संधि विच्छेद जदि हम करबा अधियुक्त ईश्वर अधिस्वर द्वितीय क्वेश्चन संधि काहा कहंती मन रखता परस्पर सन्निहित पूर्व शब्दर परस्पर सन्निहित पूर्व शब्दर शेष वर्ण एवं परपदर आद्य वर्णर मिलन रे सृष्टि होता शब्दटी को संधि कह जाए आउथरे पिला मन को देख जे परस्पर सन्निहित पूर्व पदर शेष वर्ण और परपदर आद्य वर्णर मिलन रे सृष्टि होता शब्दटी को संधि कह जाए गणेशटा कौ संधि अच्छी ना गणेशटा पिला मन तो स्वर संधि अच्छी गणेश कौ संधि ना स्वर संधि 8 नंबर क्वेश्चन कही आ उपसर्ग लगाई दीटा शब्द आ लगे आम लिखिए आगमन आकर्षण द्वितीय क्वेश्चन अचिंता अचिंताटा कौ उपसर्ग ना अण संस्कृत उपसर्ग मन तो अचिंताटा अण संस्कृत उपसर्ग उपसर्ग काहाकू कहंती नेक्स्ट क्वेश्चन उपसर्ग काहाकू कहंती जे उपसर्ग काहा कहबा ना जो प्रत्यय गुड़िक शब्दर पूर्वर युक्त होगा द्वारा अर्थरे परिवर्तन घटे से गुड़िक उपसर्ग कहते मतलब तो जो प्रत्यय गुड़िक शब्दर पूर्वर युक्त होगा द्वारा अर्थरे परिवर्तन घटे ताकू उपसर्ग कहवा देख ए पिला माने मु 80 मार्कर क्वेश्चन गुड़िक डिस्कसन कली जदि भिडियोटी पिला माने भल लागथिबो निहाती लाइक करिवो चैनल को सब्सक्राइब करिवो निश्चय कमेंट जनइबो मु आहुरी मध्ये ओडिया ऑप्शनल सुंदर सुंदर वीडियो उपस्थापन करिवि जाकि तमे परीक्षा रे अधिक नंबर रखिबो।